તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ દાંડી કૂચનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે। અમદાવાદથી દાંડી સુધીની આ યાત્રા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે। તો એક જે ગ્રુપ છે તેમાં 75 પદયાત્રી જોડાયા છે, બીજા એક ગ્રુપમાં 81 પદયાત્રી જોડાયા છે। એક ગ્રુપ નડિયાદ સુધીની યાત્રા કરશે। તો 6 એપ્રિલે યાત્રા પૂર્ણ થશે। 350 કિલોમીટરથી વધુનું આ અંતર છે અને 6 એપ્રિલે યાત્રા પૂર્ણ થશે। મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા સંજયજી। સંજય, યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ છે। આ યાત્રામાં પદયાત્રામાં આપ પણ તેમની સાથે અત્યારે ચાલી રહ્યા છો। કેટલા લોકો અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે, કઈ રીતે ઉત્સાહ, ક્યાંથી આ લોકો આવ્યા છે પદયાત્રામાં જે લોકો જોડાયા છે તે? बिल्कुल संध्या, अलग अलग 17 राज्यों लोग आ पदयात्रा में जोड़ाया है। आप जो જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં જે યાત્રિકો જે છે તે જોડાયા છે, તેઓ પાસેથી વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। ખાસ કરીને જે લોકો જોડાયા છે, आप कहाँ से हैं? और मुंबई। हाँ, क्या कहेंगे आप ये दांडी यात्रा में आप जुड़े हैं, क्या कहेंगे? मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ मुझे कि दांडी यात्रा में ये मुझे चलने का सौभाग्य मिल रहा है। 1930 में जब गांधी जी ने यात्रा निकाली थी तो आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी, और ऐसे ही अन्य आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण कड़ियाँ जो इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने प्रयास किया था, ऐसे सभी महानुभाव, तो लोकमान्य तिलक जी हो, महात्मा गांधी जी हो, स्वतंत्रवीर सावरकर जी हो, सभी को हम एक बार उजागर करना चाहेंगे। तो आने वाले 15 अगस्त तक ये महोत्सव चलेगा। तो इस कड़ी का एक हिस्सा जो है वो हम इसीलिए मनाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आज़ादी के लिए बलिदान दिया उनके प्रति हम समर्पण भावना प्रकट कर सके, और आने वाले युवाओं को यह सीख मिल सके कि कितने लोगों ने बलिदान किया है, उनको उनके स्मृति में हम हमारा मस्तक रखते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बापू ने जो लोगों को कहीं ना कहीं जो हिंद स्वराज के लिए और जो अंग्रेजों की चुंगल में से भारत को छुड़ाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए यात्रा शुरू की थी। दांडी मार्च जो मीठा का सत्याग्रह भी है, और कहीं ना कहीं ये भी लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये प्रयास किया है। दांडी यात्रा ये सच है, क्योंकि अभी स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें यह स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखनी है, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो समर्थ भारत का जो और अपना आत्मनिर्भर भारत का जो एक नारा दिया है, उसको वास्तव में लाने के लिए मेरे ख्याल में ये अच्छा कदम है, ताकि लोगों में एक जागृति पैदा हो और हम सक्षम भारत बनाएं, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। ત્યાં અન્ય લોકો જે છે કે જે લોકો પણ પદયાત્રા કરીને આગળ વધી રહ્યા છે, તેઓ સાથે પણ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશ। कहाँ से है आप और कितने लोग जुड़े हैं, कौन कौन से राज्य से जुड़े? मैं मध्य प्रदेश एमपी से सत्तावर्ण यादव हूँ। मैं माननीय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री जो आदरणीय प्रहलाद जी पटेल जी हैं, उनके नेतृत्व में आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो गांधी जी की दांडी यात्रा में मौका मिला है। जो गांधी यात्रा में मोदी जी के माध्यम से और आज हमारे भाई प्रहलाद जी के पटेल के माध्यम से आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हम उनका सपना 25 साल आज़ादी के 100 वर्ष होंगे, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। मुझे लगता है ये महोत्सव, ये अभियान इन तीनों बातों को पूरा करेगा। और शायद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो त्याग और सेवा, जय श्री राम, जो त्याग और सेवा हमारी देश की पहचान है, उसे कम से कम आने वाली पीढ़ी को हम ज़रूर भेंट करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और ये हमें पूरी करनी ही चाहिए। तो बिल्कुल ये थे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने बताया कि वो यात्रा में पूरे शामिल हो गए, और ख़ास करके यूथ और देश और सोसाइटी को जो आज़ादी के 75 साल है उसका जो इतिहास है उसके लिए एक संदेशा है वो दिया जाएगा। और ये 75 किलोमीटर की यात्रा में केंद्रीय मंत्री भी खुद भी शामिल होने जा रहे हैं। कैमरामैन हरीश शर्मा के साथ मयूर माकड़िया, न्यूज़ 18 गुजराती, अहमदाबाद। તો સંજય આપણી સાથે જોડાયેલા છે। સંજય, આ સાથે જે પદયાત્રીઓ ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, જે માર્ગ પરથી પસાર થઈ રહ્યા છે, ત્યાંનો પણ નજારો કયા પ્રકારનો છે? કારણ કે આટલી મોટી સંખ્યામાં જ્યારે પદયાત્રીઓ પસાર થતા હોય ત્યારે સુરક્ષાનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવતું હોય છે। સીધા દ્રશ્યો આપ એરપોર્ટ પરથી આપ જોઈ રહ્યા છો। તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ગાંધી આશ્રમથી નીકળી અને એરપોર્ટ પર અત્યારે પહોંચ્યા છે। તો 3 કલાકનો આ જે સમય છે તે તેમણે ગાંધી આશ્રમમાં વિતાવ્યો હતો। સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની સાથે દેશભક્તિના ગીતો અને આ સાથે જ
દાંડી કૂચને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। પદયાત્રીઓ હવે ત્યાંથી રવાના થઈ ચૂક્યા છે અને આ સાથે જ સૌથી મોટી જે વાત તેમણે કરી છે કે આઝાદ ભારતના 75 વર્ષ, તો ભારત બાદ દુનિયામાં પણ સ્વતંત્રતાનો અવાજ ઉઠવા લાગ્યો હતો। તમામ લોકો અમૃત મહોત્સવમાં ભાગીદાર બને, પોતપોતાની રીતે પોતપોતાની ભાગીદારી આપે, તેમનામાં જે કૌશલ્ય છે તેને આ આઝાદીના પર્વ સાથે જોડે તેવી વાત ખાસ કરી હતી। શાળાના જે લોકો છે, લો કોલેજના લોકો છે, તેઓ લોકોને ખાસ તેમણે ટાંકીને કહ્યું હતું કે કાનૂની લડાઈ કઈ રીતે તે સમયે લોકોએ લડી હતી, જે દેશની સ્વતંત્રતામાં જે લોકોએ ભાગ લીધો હતો તે લોકોએ કઈ રીતે આ કાનૂની લડાઈ લડી હતી તેના વિશે પણ તેઓએ ખાસ રિસર્ચ કરવું જોઈએ। ખાસ તે અંગે તેઓ નાના વિડીયોઝ બનાવે, કંઈ પણ તેઓ કરી શકે છે। પરંતુ પીએમ પહોંચ્યા છે એરપોર્ટ પર પ્રધાનમંત્રી પહોંચ્યા છે અને સીધા અમારા સહયોગી વિભુ પણ ત્યાંથી જોડાઈ ગયા છે। જી વિભુ, 3 કલાકનો જે આ કાર્યક્રમ હતો ત્યારબાદ પીએમ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 10:15 કલાકે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચી ગયા હતા અને ત્યારબાદ તેમનો જે કાર્યક્રમ હતો સાબરમતી આશ્રમ અને ત્યારબાદ આઝાદી અમૃત મહોત્સવ અને જે દાંડી યાત્રા છે તેને પ્રસ્થાન કરાવવાનો તે કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરી અત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે તે પરત અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચી ગયા છે। સાથે જ રાજ્યપાલ પણ ઉપસ્થિત છે, સીએમ વિજય રૂપાણી પણ ઉપસ્થિત છે, તમામ મહાનુભાવો છે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એરપોર્ટ પર મૂકવા માટે આવી પહોંચ્યા છે। સુરક્ષાના કાફલા સાથે તેઓ અહીં પહોંચી ગયા છે। સંજય, આજ ખાસ મહત્વનો એક મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે કે લોકલ વસ્તુને સૌથી વધારે વેગ આપે, જેના કારણે ભારતનું જે સપનું છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સપનું છે કે ભારત આત્મનિર્ભર બને, એની થીમ ઉપર જ આજે આઝાદી નો અમૃત મહોત્સવ છે તે કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। એ ટીમનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરી અને હવે દિલ્હી જવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે તે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચી ગયા છે। જી, તો બિલકુલ સીધા દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। પીએમ અહીંયાથી રવાના થશે તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 3 કલાક તેઓએ અમદાવાદમાં વિતાવ્યા, ગાંધી આશ્રમમાં વિતાવ્યા હતા। આ દરમિયાન સૌપ્રથમ તેઓ ગાંધી આશ્રમ પહોંચી અને ગાંધીજીની જે પ્રતિમા છે તેને સૂતરની આંટી પહેરાવી હતી। પુષ્પથી તેમનું અભિવાદન કર્યું હતું। આ સાથે જ તેમણે નમન કર્યા હતા। પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધીજીની જે પ્રતિમા છે તેને નમન કર્યા હતા। તો ક્રીમ કલર જેવો ઝબ્બો અને ખાદીના ખેસ સાથે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આજે અહીં અમદાવાદમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। હંમેશા તેમની જે વેશભૂષા હોય છે તે ઉપર જ લોકોનું ખાસ ધ્યાન પણ કેન્દ્રિત થતું હોય છે। તો ગાંધી આશ્રમમાં તેઓ 7 મિનિટ રોકાઈ અને ત્યારબાદ જ્યાં કાર્યક્રમ હતો દાંડી પદયાત્રીઓને રવાના કરવાનો, આ સાથે જ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ તેની શરૂઆત થઈ રહી છે। 75 અઠવાડિયા સુધી આ મહોત્સવ ચાલવાનો છે। લોકોને પણ અપીલ કરી છે કે તેઓ પણ તેમાં ભાગીદાર બને, પોતાની રીતે તેમનામાં જે પણ કૌશલ્ય છે તેની રીતે આઝાદીને તેઓએ જોડવાની છે। કોઈ સારા સિંગર હોય, લેખક હોય, કવિતા લખી શકતા હોય, તમામ લોકોને ટાંકીને ખાસ પીએમએ આ સંદેશ લોકોને આપ્યો છે। અને અમારા સહયોગી સંજય આપણી સાથે જોડાયેલા છે। જી સંજય, પદયાત્રીઓ રવાના થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ એ પણ જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું, ત્યાંથી એ પણ દ્રશ્યો બતાવશો કે જે પદયાત્રીઓ જે માર્ગ પરથી પસાર થઈ રહ્યા છે એ માર્ગ ઉપર કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે। આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો કે દૂર દૂર સુધી જે પદયાત્રિકો જે છે તે આગળ જતા નજરે પડી રહ્યા છે ને ખાસ કરીને આ ઇન્કમટેક્સ તરફ સર્કલ જે ઇન્કમટેક્સ જે છે તે તરફ આગળ વધી રહી છે। અને આપ દ્રશ્યમાં પણ જોઈ શકો છો કે આખો જે રસ્તો જે છે કે તે કોર્ડન કરવામાં આવ્યો છે। માત્ર યુવાઓ અને મહિલાઓ પણ આ યાત્રામાં જોડાયા છે। क्या कहेंगे, कहाँ से है आप और यात्रा में जुड़े हैं? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मध्य प्रदेश दमोह लोकसभा क्षेत्र से हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस दांडी यात्रा में हम लोगों का नॉमिनेशन हुआ है। माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं जो 5 दिन इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले जो हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र में पद यात्रा हुई थी 210 किलोमीटर की, उसमें जो पदयात्री ने लगातार उस पद यात्रा को पूरा किया था, उनके लिए उनमें से करीब 30 लोगों को माननीय प्रहलाद पटेल जी ने नॉमिनेट किया था। तो माननीय प्रहलाद पटेल जी हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं।
हम सब गौरवशाली हैं कि इस पद यात्रा में उनकी वजह से हम लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिला। क्या कभी पहले ऐसा सोचा था कि ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त होगा कि दांडी यात्रा में आप जुड़ेगी और पद यात्रा करेंगी? मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था इस प्रकार की यात्रा का। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और महात्मा गांधी जी ने भी आत्मनिर्भरता के लिए जो संदेश दिया था वो संदेश हम यात्रा के माध्यम से देंगे। दूसरा संदेश हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से इस यात्रा में देंगे कि हम अपने पर्यावरण को बचाए रखें। अगर पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। अच्छा, ये यात्रा अभी आगे बढ़ रही है, जहाँ भी पड़ाव है वहाँ क्या जागरूकता फैलाई जाएगी और क्या लोगों को मैसेज दिए जाएंगे? इस यात्रा के अंतर्गत हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, महिलाओं को शिक्षित करने की बात करेंगे, वृक्षारोपण की हम लोग बात करेंगे कि हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहे, नशा मुक्ति का हम संदेश देंगे और भारत को हम स्वच्छ कैसे रखें, हमारा स्वच्छता अभियान की हम वहाँ पे बात करेंगे। और पहले पद यात्रा करने से पहले वहाँ पे स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। तो संध्या जे अनोखो माहौल जे छे ते अत्यारे हाल जे दांडी पदयात्रा रूट पर જોવા મળી રહ્યો છે ને મોટી સંખ્યામાં જે લોકો જે છે આ યાત્રામાં જોડાયા છે અને પોતાને એક ગર્વની લાગણી જે છે તે અનુભવી રહ્યા છે। સંધ્યા જી સંજય, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ। તો પદયાત્રીઓ દેશના અલગ અલગ ખૂણેથી અહીં આવ્યા છે અને તેઓ આ યાત્રામાં તેઓ ભાગીદાર બન્યા છે, તેની ખુશી પણ તેમને જોવા મળી રહી છે। તો આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે રાજ્યમાં 75 સ્થળોએ અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો અને ત્યારે ભરૂચમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાની અધ્યક્ષતામાં આ ખાસ કાર્યક્રમમાં યોજાયો હતો। તો નવસારીમાં દાંડી ખાતે પણ મંત્રી ઈશ્વર પરમારની ઉપસ્થિતિમાં ભજન દેશભક્તિ ગીતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ તરફ પાટણમાં પાટણ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા દાંડી કૂચ અંતર્ગત રેલીનું આયોજન કરાયું, જેમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા પર મંત્રી દિલીપ ઠાકોરે सूतरनी आठी पहरावी नमन कर्या हता। आ तरफ राजकोटमां खास उजवणी कराई। अनेक लोकोए हाजरी आपी बापूना जन्मस्थळ एवा पोरबंदरमां पण अमृत महोत्सवनी उजवणी कराई। बीजी तरफ पंचमहालना गोधरा खाते आवेला गांधी आश्रम खाते आजादी अमृत महोत्सवनी उजवणी थई। गोधरा गांधी आश्रम खाते 1970 में प्रथम राजकीय परिषद महात्मा गांधीजीनी अध्यक्षतामां योजाई हती, ज्यां 3 दिवस सुधी गोधरा गांधी आश्रम खाते महात्मा गांधीजी रोकाया हता अने त्यारे गोधरा गांधी आश्रमथी धारासभ्य सीके राहुलजी अने अधिकारीओए बाइक रेलीने प्रस्थान कराव्युं। बुलेटिन में आगळ वधीशुं नानकड़ा ब्रेक बाद।